حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ حجاج کی دھمکی آمیز تقریر المنکری نے ہمیں مسلم بن ابراہیم ابی عمر الفراہیدی سے اس نے سلط بن دینار سے بتایا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حجاج کو کہتے سنا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم مقدور بھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس میں ایک بات کو دہرایا گیا ہے، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ اور یہ حکم عبداللہ خلیفہ اللہ اور نجیب اللہ عبد الملک کے لیے ہے۔ خدا کی قسم، اگر عبد الملک لوگوں کو اس گھاٹی میں داخل ہونے کا حکم دے اور وہ کسی اور گھاٹی میں داخل ہو جائیں تو ان کا خون میرے لیے حلال ہوگا۔ مجھے ان اہل حمراء کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی زمین کی طرف پتھر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، جہاں تک یہ پہنچے گا وہاں تک خدا کی کشائش ہوگی، میں انہیں مٹے ہوئے نشان اور گزرے ہوئے کل کی طرح بنا دوں گا۔ مجھے حزیل کے غلام کے متعلق بھی معذور خیال کیا جائے جو قرآن پاک کو بدویوں کے رجز کی طرح پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، یعنی عبداللہ بن مسعود کو، اور مجھے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی معذور سمجھا جائے۔ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جس جیسی حکومت میرے بعد کسی کی نہ ہو۔ خدا کی قسم، میں نے جہاں تک سمجھا ہے یہ حاسد اور بخیل بندے تھے۔ حجاج اور عبداللہ بن حانی۔ المنکری نے ہمیں عبید اللہ ابی سے، اس نے محمد بن ہشام بن السائب سے، اس نے اپنے باپ عبد الرحمن بن سائب سے بتایا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک روز حجاج نے عبداللہ بن حانی سے کہا، وہ یمن کے عود قبیلے کا آدمی تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ حجاج کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل ہوا تھا اور بیت اللہ کو جلانے میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کے متبعین اور نصارہ میں سے تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا۔ پھر اس نے اسما بن خارجہ کی طرف آدمی بھیجا، وہ فزارہ قبیلے کا آدمی تھا، کہ تو اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ بن حانی سے کر دے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا اور یہ کوئی عزت کی بات بھی نہیں۔ اس نے کوڑا منگوایا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے شادی کر دوں گا۔ پس اس نے اس سے لڑکی کی شادی کر دی۔ پھر اس نے سعید بن قیس الحمدانی رئیس الیمانیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ بن حانی سے کر دے۔ اس نے کہا، کیا وہ عود قبیلے سے ہے؟ خدا کی قسم، میں اس سے شادی نہیں کروں گا اور نہ میں اس کو کوئی عزت دوں گا۔ اس میں کوئی عزت کی بات میں نہیں سمجھتا۔ حجاج نے کہا، تلوار لاؤ۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑو تاکہ میں گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ اس نے ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس سے شادی کر دے تاکہ یہ فاسق تجھے قتل نہ کرے۔ تو اس نے اس سے شادی کر دی۔ تو حجاج نے اسے کہا، اے عبداللہ، میں نے تجھ سے بنی فزارہ کے سردار کی بیٹی اور ہمدان کے سردار اور کہلان کے عظیم آدمی کی بیٹی بیاہ دی ہے، حالانکہ وہاں کوئی عود نہیں۔ اس نے جواب دیا، اللہ میرا بھلا کرے، ایسا نہ کہو، ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو کسی عرب میں موجود نہیں۔ حجاج نے کہا، وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہماری مجلس میں کبھی امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ حجاج نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ صفین میں امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے 70 آدمی حاضر ہوئے تھے اور ابو تراب کے ساتھ ہمارا صرف ایک آدمی شامل ہوا تھا، اور خدا کی قسم جہاں تک مجھے علم ہے وہ برا آدمی تھا۔ حجاج نے کہا، خدا کی قسم، یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ اس نے کہا، ہمارے کسی آدمی نے اس عورت سے شادی نہیں کی جو ابو تراب سے محبت اور دوستی رکھتی ہو۔ حجاج نے کہا، خدا کی قسم، یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ اس نے کہا، اور ہم میں سے ہر شخص کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر حسین قتل ہو گئے
تو وہ اس خوشی میں بکری یا اونٹ کے 10 بچے ذبح کرے گی، اور ہر عورت نے ایسا ہی کیا۔ حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ اس نے کہا ہمارے جس آدمی کے سامنے بھی یہ بات پیش کی گئی کہ ابو تراب کو سب شتم کرو اور اس پر لعنت ڈالو، اس نے ایسا ہی کیا، اور میں تمہیں مزید بتاتا ہوں کہ ابو تراب کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ پر بھی لعنت ڈالی جاتی ہے۔ حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں جو صباحت و ملاحت حاصل ہے کسی عرب کو حاصل نہیں، اور ہنس پڑا، کیونکہ وہ سخت سیاہ فام چک میں مبتلا، فربا لٹکے ہوئے اونٹوں والا، بھینگا، بدصورت اور کریہ المنظر تھا۔ حجاج اور شابعی۔ المنکری نے جعفر بن عمر الحرسی سے اور اس نے مجدی بن رجا سے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران بن مسلم بن ابی بکر الازالی کو کہتے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے شابعی کو کہتے سنا کہ مجھے باندھ کر حجاج کے پاس لایا گیا۔ جب میں نے اس سے ملاقات کو گیا تو یزید بن مسلم مجھے ملا اور کہنے لگا کہ اے شابعی، تیرے دونوں پہلوؤں میں جو علم ہے اس پر انا للہ، آج سفارش کا دن نہیں، امیر کے سامنے اپنے بارے میں شرک و نفاق پر قائم ہونے کی بات کر، اس طرح تو اس سے نجات پانے کا استحقاق رکھے گا۔ جب میں اس کی ملاقات کو گیا تو محمد بن الحجاج مجھے ملا، اس نے مجھے یزید جیسی بات کہی، اور جب میں حجاج کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا اے شابعی، تو بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور حملے کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، ہمارے بیٹھنے کی جگہ سخت بنا دی گئی تھی اور ہمارا صحن قحط زدہ کر دیا گیا تھا، راستہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم نے بے خوابی کا سرما لگایا اور خوف کا ٹاٹ بنایا اور ہم فتنہ میں پڑ گئے، حالانکہ ہم اس میں نیک اور متقی نہ تھے، نہ ہی فاجر اور قوی تھے۔ حجاج نے کہا اس نے سچ کہا، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر کے نیکی نہیں کی اور نہ ہی فجور کر کے قوی ہوئے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ شابعی بیان کرتے ہیں پھر وہ فرائض کا محتاج ہوا تو اس نے کہا تم بہن، ماں اور دادے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اختلاف کیا، عبداللہ، زید، عثمان، علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے۔ حجاج نے کہا اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے، اور وہ متقی آدمی تھا؟ میں نے جواب دیا اس نے دادے کو باپ قرار دیا ہے اور ماں کو تیسرا حصہ دیا ہے اور بہن کو کچھ نہیں دیا۔ حجاج نے کہا عبداللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے جواب دیا اس نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا، بہن کو نصف دیا اور ماں کو چھٹا حصہ دیا اور دادے کو تیسرا حصہ دیا۔ حجاج نے کہا اس بارے میں زید نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا، ماں کو 3 حصے، بہن کو 2 حصے اور دادے کو 4 حصے دیے۔ حجاج نے کہا اس بارے میں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے جواب دیا انہوں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حجاج نے کہا اور اس بارے میں ابو تراب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا، بہن کو نصف حصہ، ماں کو تیسرا حصہ اور دادے کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ناک پر مارا اور کہا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر قاضی سے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق حکم دے دو۔ حجاج کا ارادہ حج۔ المنکری نے ابی عبد الرحمن عقبہ سے اس نے اپنے باپ سے ہمیں بتایا کہ حجاج نے حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل عراق، میں نے تم پر محمد کو عامل مقرر کیا ہے، اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں اور تم بھی اسے اس کا اہل نہیں سمجھتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں جو وصیت کی تھی میں نے اس کے برخلاف اسے وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے محسن کی بات
को कबूल किया जाए और इनके खताकार से दरगुजर किया जाए। और मैंने इसे वसीयत की है कि वो ना तुम्हारे मोहसिन की बात को कबूल करे और ना तुम्हारे खताकार से दरगुजर करे। और मुझे इल्म है कि जब मैं तुमको छोड़ कर चला जाता हूँ तो तुम कहते हो कि अल्लाह ताला ने इसको अच्छे साथी नहीं दिए, और इसके मुताल्लिक जल्दबाजी करने से तुम्हारे फ़िराक के सिवा किसी बात ने नहीं रोका। और मैं तुम्हें इसका फ़ौरी जवाब देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी खिलाफत नहीं दी। फिर वो मिंबर से नीचे उतर आया। उबैदुल्लाह बिन अबी मखारिक का एक काम की ज़िम्मेदारी लेना और मशवरा करना। अल-उतबा और अब्दुल गना बिन मोहम्मद बिन जाफ़िर से, उसने अल-हशीम बिन अदी से, और उसने अबू अब्दुर्रहमान अल-कनानी से, और उसने इब्ने अब्बास अल-हमदानी से, उसने उबैदुल्लाह बिन अबी मखारिक से हमें बताया कि हज्जाज ने मुझे फलूजा पर आमिल मुकर्रर किया। मैंने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा रईस है जिससे मशवरा लिया जाए? उन्होंने कहा, जमील बिन सुहैब। मैंने इसकी तरफ पैगाम भेजा तो मेरे पास एक बहुत उम्र रसीदा आदमी आया। इसके दोनों अबरू इसकी दोनों आंखों पर गिरे हुए थे। उसने कहा कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और तुमने मुझे तकलीफ़ दी है। मैंने कहा, मैं आपसे अमन और बरकत और मशवरा हासिल करना चाहता हूँ। उसने अपने दोनों दरबानों को हुक्म दिया तो उन्होंने रेशम का एक पर्दा लगा दिया। इसने कहा, आपको क्या काम है? मैंने जवाब दिया, हज्जाज ने मुझे फलूजा पर आमिल मुकर्रर किया है और वो ऐसा आदमी है जिसके शर से अमन में नहीं रहा जा सकता। आप मुझे इसके बारे में कोई मशवरा दें। उसने कहा, तुझे हज्जाज की रज़ा, बैतुल-माल की रज़ा और अपने नफ्स की रज़ा में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब को राज़ी करूँ। मैं हज्जाज से डरता हूँ क्योंकि वो बहुत सख्त और हद से तजावुज़ कर जाने वाला आदमी है। उसने कहा, मेरी 4 बातों को याद रख। अपने दरवाज़े को खोल दे, कोई तेरा दरबान ना हो, और जो आदमी तेरे पास आए उसे मुलाकात का यकीन हो। तेरे उम्माल तुझसे डरने के ज़्यादा हकदार हैं, और अपने कारकुनान से लंबी नशिस्त कर, क्योंकि जो आमिल लंबी नशिस्त करता है उसके मकाम से खौफ महसूस किया जाता है। और लोगों के दरमियान तेरे हुक्म मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, बल्कि शरीफ और कमीने के लिए तेरा हुक्म एक ही हो। और तेरे किसी कारकुन को तुझसे कोई तमा ना हो, और अपने कारकुनों से कोई तोहफ़ा ना कबूल कर, क्योंकि तोहफ़ा देने वाला दुगने बदले के बग़ैर राज़ी नहीं होता। फिर इसमें और भी बुरी बातें पाई जाती हैं। लोगों की गद्दियों के दरमियान से लेकर उनके दुमों की जड़ तक इनकी खाल उतार दे तो वो तुझसे राज़ी रहेंगे, और हज्जाज तेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कर सकेगा। अल-मुनकरी ने यूसुफ बिन मूसा अल-कत्तान से, उसने जरीर से, उसने मुगीरा से, उसने रबी बिन खालिद से बयान किया। वो कहता है कि मैंने हज्जाज को मिंबर पर बयान करते सुना कि क्या तुम में से किसी को अपने घर का जानशीन ज़्यादा अच्छा लगता है या अपना एलची जो तुम्हारा काम को गया हुआ हो? तो मैंने कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, और अगर मैंने किसी कौम को तुमसे जंग करते देखा तो मैं उनके साथ मिलकर तुझसे जंग करूंगा। वो दैरुल जमाजम में लड़ता हुआ कत्ल हो गया। ग़ज़बान बिन क़बासरी। अल-मुनकरी ने अल-उतबा से, उसने अपने बाप से बयान किया, हज्जाज ने ग़ज़बान बिन क़बासरी को इब्नुल अशद के अलग हो जाने के बाद इसकी खबर लाने को भेजा। वो उसके पास से रवाना होकर बिलादे करमान में पहुंचा तो खैमा लगाकर उसने फ़रोकश हो गया। अचानक उसने देखा कि एक बद्दू ने आकर उसे अस्सलामु अलैका कहा। ग़ज़बान ने कहा, ये बार बार दोहराई जाने वाली बात है। बद्दू ने उसे कहा, तू कहाँ से आया है? मैंने जवाब दिया, अपने पीछे से। उसने कहा, कहाँ जाना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, अपने आगे। उसने कहा, कैसे आए हो? मैंने कहा, अपने घोड़े पर आया हूँ। इसने कहा, किस चीज़ में आए हो? मैंने कहा, अपने कपड़ों में आया हूँ। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने करीब आने की इजाज़त देते हो? उसने कहा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए बड़ी वसी जगह है। इसने कहा, खुदा की कसम, मुझे तुम्हारे खाने पीने की ज़रूरत नहीं।
मैंने कहा, तू मुझे ये ताना ना दे, खुदा की कसम तू इन दोनों चीज़ों को ना चखेगा। इसने कहा, मैं जो कुछ देख रहा हूँ क्या यही कुछ तुम्हारे पास है? मैंने कहा, मेरे पास एक सख्त दरख्त का डंडा है जिसे मैं तेरे सर पर मारूंगा। इसने कहा, गर्मी ने मेरे पाँव को जला दिया है। मैंने कहा, इन पर पेशाब कर दो, ठंडे हो जाएंगे। उसने कहा, मेरा ये घोड़ा कैसा है? मैंने कहा, मैं इसको दूसरे बुरे घोड़ों से अच्छा समझता हूँ और दूसरे को इससे ज़्यादा चुस्त समझता हूँ। उसने कहा, मुझे भी इसका पता है। मैंने कहा, अगर तू जानता होता तो मुझसे दरियाफ्त ना करता। इसके बाद बद्दू उसे छोड़कर चला गया। फिर वो अब्दुर्रहमान बिन अशअस के पास आया तो उसने कहा, ए गज़बान, तेरे पीछे क्या है? इसने कहा, शर, और कबल इसके कि हज्जाज तुझे हलाक करे, इसे हलाक कर दो। फिर उसने मिंबर पर चढ़कर हज्जाज के मुआइब पर तकरीर की और उससे बेजारी का इजहार किया और इब्नुल अशस के साथ इसकी हुकूमत में शामिल हो गया। अभी थोड़ा अरसा ही हुआ था कि इब्नुल अशस कैद हो गया और गज़बान को भी असीरों के साथ पकड़ लिया गया। जब उसे हज्जाज के सामने पेश किया गया तो उसने कहा, ए गज़बान, तूने बलादे किरमान को कैसा पाया? इसने कहा, अल्लाह ताला अमीर का भला करे। करमान ऐसा मुल्क है जिसका पानी कम, फल अदना किस्म की खजूर, चोर दिलेर और घोड़े कमज़ोर, और अगर वहाँ फ़ौज ज़्यादा हो जाए तो भूखी रहे और कम हो जाए तो ज़ाया हो जाए। इसने कहा, क्या तू ही वो शख्स नहीं जिसने ये खबीस बात कही थी कि कबल इसके कि हज्जाज तुझे हलाक कर दे, इसे हलाक कर दो? उसने कहा, अल्लाह ताला अमीर का भला करे। जिस शख्स को ये बात कही गई थी उसको इसने फ़ायदा नहीं दिया और जिसके बारे में कही गई थी उसे इसने नुकसान नहीं दिया। उसने कहा, मैं मुखालिफ अतराफ से तेरे हाथ और पाँव काटूंगा और फिर तुझे सलीब दूंगा। इसने कहा, अल्लाह अमीर का भला करे, मैं उसे ऐसा नहीं करते पाता। बस हज्जाज के हुक्म से उसे बेड़ियां डाल कर कैद खाने में डाल दिया गया। हज्जाज के कसरे वासत बनाने तक ये वहीं रहा। जब उसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो वो उसके सहन में बैठा और कहने लगा कि तुम मेरे इस गुंबद को कैसा पाते हो? लोगों ने कहा, तुझसे पहले इस जैसा गुंबद किसी के लिए नहीं बनाया गया। इसने कहा, इसके बावजूद इसमें एक ऐब है। क्या तुम में कोई शख्स है जो मुझे इसके मुताल्लिक इत्तला दे? उन्होंने कहा, कसम बखुदा, हम तो इसमें कोई ऐब नहीं देखते। तो इसने गज़बान को हाजिर करने का हुक्म दिया। उसे बाबजौला लाया गया। जब वो हज्जाज के सामने पेश हुआ तो हज्जाज ने उसे कहा, ए गज़बान, मैं तुझे फ़रबा महसूस करता हूँ। इसने कहा, ए अमीर, कैद व आसूदगी ने मुझे फ़रबा कर दिया है और जो अमीर का मेहमान हो वो फ़रबा ही हो जाता है। उसने पूछा, तुमने मेरे गुंबद को कैसा पाया? इसने कहा, उस जैसा गुंबद किसी के लिए तामीर नहीं किया गया, मगर इसमें एक ऐब है और अगर अमीर मुझे अमान दें तो मैं इन लोगों को इसके मुताल्लिक बताऊं। इसने कहा, हमने अमान दी। उसने कहा, तूने इसे अपने शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में किसी और के बेटों के लिए बनाया है जिससे ना तो लुत्फ़ अंदोज़ होता है तू और ना आसूदगी हासिल करता है, और जो इसकी लजीज और मज़ेदार चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता उसे क्या है? इसने कहा, इसे वापस ले जाओ, यही वो खबीस बात कहने वाला है। इसने कहा, अल्लाह ताला अमीर का भला करे। बेड़ियों ने मेरा गोश्त खा लिया है और मेरी हड्डियों को छील दिया है। इसने कहा, इसे उठा कर ले जाओ। जब लोगों ने उसे उठाया तो वो कहने लगे, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। नोट: ये दुआ सवारी पर चढ़ते और उतरते वक्त पढ़ी जाती है। तर्जुमा: पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए उसको मुसख्खर कर दिया है, हालांकि हम उसकी कुदरत नहीं रखते थे। इसने कहा, इसे उतार दो, और जब वो ज़मीन पर बैठ गया तो कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंज़लनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंज़लीन। ए अल्लाह, मुझे मुबारक जगह उतारना और तू बेहतरीन उतारने वाला है। इसने कहा, इसे घसीटो, और जब उन्होंने इसे घसीटा तो वो कहने लगा,
बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह ही के नाम के साथ इसका चलना और ठहरना है। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसने कहा, इसे आज़ाद कर दो। अल-मुनकरी ने अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हफ्सी तैमी से और उसने हुसैन बिन ईसा हनफी से बयान किया है कि जब बशर बिन मरवान हलाक हो गया और हज्जाज को इराक़ का वाली बनाया गया और इराक़ियों को ये इत्तला मिली तो ग़ज़बान बिन क़बासरी शैबानी ने कूफ़ा की जामे मस्जिद में खड़े होकर तकरीर की और हम्दो सनाए इलाही के बाद कहा, ए इराक़ियों और कूफ़ियों, अब्दुल मलिक ने तुम पर वो हाकिम मुकर्रर किया है जो ना तुम्हारे मोहसिन की बात कबूल करेगा और ना तुम्हारे ख़ताकार से दरगुज़र करेगा। वो जालिम है और गासिब है। आगाह हो मुसअब ने की मदद ना करने और उसे कत्ल करने की वजह से अब्दुल मलिक के यहाँ तुम्हारा मकाम है। इस खबीस को रास्ते ही में मिलकर कत्ल कर दो। ये बात तुम्हारी अलहदगी मुतसव्विर ना होगी। और जब वो तुम्हारे मिंबर और तुम्हारे तख्त और तुम्हारे कसरे अमारत की सहन में आ बैठा और तुमने उसे कत्ल किया तो ये बात तुम्हारी अलहदगी मुतसव्विर होगी। बस मेरी बात मानो और कबल इसके कि वो तुम्हें हलाक करे तुम उसे हलाक कर दो। अहले कूफा ने उसे कहा, ए ग़ज़बान, तू बुज़दिल हो गया है। हम इसकी रविश को देखते हैं। अगर हमने कोई बुरी बात देखी तो हम उसे बदल देंगे। इसने कहा, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। जब हज्जाज कूफा में आया और उसे ग़ज़बान की बात की इत्तला मिली तो उसने इसे कैद करने का हुक्म दे दिया। वो 3 साल इसकी कैद में रहा, यहाँ तक कि हज्जाज के पास अब्दुल मलिक का ख़त आया जिसमें उसने हुक्म दिया था कि इसके पास 30 लौंडियाँ भेज दी जाएं। जब भेजी जाएं तो उनमें 10 नजिया और 10 कादुन निकाह और 10 ज़वातुल अहलाम हों। जब उसने ख़त पर गौर किया तो वो लौंडियों के औसाफ को ना समझ सका। इसने ये ख़त अपने दोस्तों को दिखाया तो वो भी उसे ना समझ सके। इनमें से एक ने कहा कि इस ख़त को वो आदमी ही समझ सकता है जो इब्तिदान देहाती हो, क्योंकि उसे देहात वालों के मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत होती है। फिर उसने जंग की हो तो उसे जंग करने वालों से वाक़फ़ियत होती है। फिर उसने शराब पी हो तो वो शराबियों का सा बकवास करता है। हज्जाज ने कहा, ऐसा आदमी कहाँ है? उसे बताया गया कि तेरी कैद में ऐसा आदमी मौजूद है। इसने कहा, वो कौन है? बताया गया कि ग़ज़बान शैबानी। उसने इसे बुलवाया। जब वो उसके सामने खड़ा हुआ तो हज्जाज ने कहा, तू वो शख्स है जिसने कूफियों से कहा था कि कबल इसके कि मैं उन्हें हलाक कर दूं वो मुझे हलाक कर दें। इसने कहा, अल्लाह अमीर का भला करे। इस बात ने ना कहने वाले को फ़ायदा दिया और ना उसे नुकसान पहुंचाया है जिसके मुताल्लिक़ कही गई है। इसने कहा, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने एक ख़त लिखा है, मैं इसके मज़मून को समझ नहीं सका। क्या तू उसे समझ सकता है? इसने कहा, मुझे पढ़कर सुनाओ। ख़त पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा, यह ख़त बड़ा वाज़ेह है। हज्जाज ने कहा, वो कैसे? इसने कहा, औरतों में नजीबा वो होती है जिसकी खोपड़ी बड़ी हो और गर्दन लंबी हो और उसके दोनों कंधों और दोनों पस्तानों के दरमियान फासला हो। उसकी हथेली बड़ी हो और घुटना मोटा हो। इस किस्म की औरत जब बच्चा जनती है तो वो हमला आवर शेर की तरह होती है। और कादुन निकाह वो होती है जिनके सुरीन बड़े हों और पिस्तान ढलके हुए हों और बहुत गोश्त वाली हों। ये एक दूसरे के करीब होती हैं और ख्वाहिश को पूरा करती हैं और प्यासे को सैराब करती हैं। और ज़वातुल अहलाम से मुराद 35 साल से 40 साल की औरतें हैं। ये औरतें आदमी को इस तरह चूस लेती हैं जैसे दूध दोहने वाला ऊँटनी का दूध लेता है। इसके हर बाल, नाखून और रग को निचोड़ लेती हैं। हज्जाज ने कहा, मुझे बुरी औरत के मुताल्लिक़ बताओ। उसने कहा, अल्लाह ताला अमीर का भला करे। औरतों में बुरी औरत वो होती है जिसकी गर्दन छोटी हो, पतले घुटने वाली हो और जल्द छलांग लगाती हो। और कबीले की औरतों के दरमियान अच्छी औरत वो है जब वो नाराज़ हो तो उसके लिए 100 औरत नाराज़ हो जाए और जब किसी बात को सुनने
تو کہے نہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گی جب تک میں اسے اس کی جگہ پر نہ ٹکا دوں، اور جس کے پیٹ میں بچی ہو اور اس کے بعد پھر بچی ہو اور اس کی گود میں بھی بچی ہو۔ حجاج نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس نے کہا تیرا برا ہو، مجھے بہترین عورت کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا بہترین عورت وہ ہے جو سر و قد ہو اور زمین سے بہت کچھ حاصل کرنے والی ہو، بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے دینے والی ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور گود میں بھی بچہ ہو، اس کے پیچھے بھی بچہ ہو۔ حجاج نے کہا مجھے برے آدمی کے متعلق بتاؤ، تو اس نے کہا برا آدمی وہ ہے جو سیدھے بالوں والا، میل جول رکھنے والا اور قبیلے کی عورتوں میں قابل تعریف ہو۔ جب ان میں سے کسی عورت کا ڈول کنویں میں گر جائے تو وہ کنویں میں اتر کر اسے نکال دے اور وہ اسے بھلائی کی دعا دیں، یا کہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو برائی سے بچائے۔ حجاج نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر حجاج نے کہا مجھے بہترین آدمی کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا بہترین آدمی وہ ہے جس کے متعلق شماخ تغلبی کہتا ہے، وہ نوجوان ادنیٰ معیشت سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی قبیلے کے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ وہ نوجوان چادر کو بھرتا ہے اور اپنے نیزے کو سیراب کرتا ہے اور آہن غرق بہادر کے سر پر ضرب لگاتا ہے۔ حجاج نے کہا بس کافی ہے، ہم نے کتنا عرصہ تیرے عطیہ کو روکا ہے؟ اس نے کہا 3 سال۔ اس نے کہا اسے 3 سال کا عطیہ دینے کا حکم دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ کوفہ اور بصرہ کی تعریف۔ المنکری نے محمد بن ابی اسرا سے، اس نے ابن ہشام بن محمد بن الصائب سے اور اس نے ابو عبداللہ نخعی سے بیان کیا ہے کہ جب حجاج دیر الجماجم کے معرکوں سے فارغ ہوا تو کوفہ اور بصرہ کے اشراف کے ساتھ عبد الملک کو ملنے کے لیے گیا۔ وہ عبد الملک کے پاس ہی تھے کہ ایک روز شہروں کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ محمد بن عمیر عطارد نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے کہ سرزمین کوفہ بصرہ سے اونچی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی بھی زیادہ ہے اور شام سے نشیب میں ہے، اور اس کی نسبت یہاں بیماری اور ٹھنڈک بھی کم ہے۔ اس کے قریب دریائے فرات ہے جس کا پانی شیریں اور پھل لذیذ ہیں۔ خالد بن صفوان نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، ہم ان سے بڑے صحراؤں والے اور رات کو تیز چلنے والے اور کند اور ہاتھی دانت اور ساکھو کے درخت والے ہیں۔ ہمارا پانی صاف ہے اور ہماری نیکی عفو ہے۔ ہمارے ہاں صرف سردار پیچھے سے ہانکنے والے اور کائیں کائیں کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کا بھلا کرے، میں دونوں شہروں سے واقفیت رکھتا ہوں اور میں نے ان دونوں کو خوب پامال کیا ہے۔ میں نے اسے کہا تو ہمارا مصداق ہے، تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ۔ اس نے کہا کہ بصرہ تو ایک ایسی بوڑھی عورت کی طرح ہے جس کے بال سیاہ اور سفید ہوں اور وہ بدبودار اور گندہ دہن ہو، اور اس کے پاس تمام زیورات اور زیب و زینت کا سامان ہو، اور کوفہ ایک نوجوان خوبصورت عورت کی طرح ہے جس کے پاس نہ زیور ہے نہ سامان زیب و زینت۔ عبد الملک نے کہا میں کوفہ کو بصرہ پر ترجیح دیتا ہوں۔ حجاج کا دنیا کی تعریف کرنا۔ المنکری نے عمر بن الحباب الباہلی سے اور اس نے اسماعیل بن خالد سے بیان کیا کہ میں نے شابعی کو کہتے سنا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حجاج کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے کہ اس سے قبل کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی۔ میں نے اسے کہتے سنا ہے کہ اما بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا پر فنا کو اور آخرت پر بقا کو فرض کر دیا ہے، بس اس کے لیے فنا نہیں جس کے لیے اس نے بقا فرض کر دی ہے، اور جس پر اس نے فنا فرض کر دی ہے اس کے لیے بقا نہیں۔ بس تمہیں دنیا کی موجود چیزیں آخرت کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں دھوکہ نہ دیں۔ امیدوں کی طوالت عمر کی مدت کو کم کر دیتی ہے۔